اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت سلامت رکھے۔ بچوں آج ہم پھر آپ کو آف لائن کلاس دینے جا رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سبق کو کتاب کھولیں گے اور پوری طرح پڑھیں گے۔ آج ہم اردو پڑھانے جا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے انٹرنیٹ۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 18 آپ کھولیے اور انٹرنیٹ کے صفحے پر جائیے۔ لیپ ٹاپ، پی سی، مواصلاتی نظام، ای میل، موثر۔ پہلا سمجھو لیپ ٹاپ کا نہ کہیں۔ لیپ ٹاپ وہ کمپیوٹر ہے جو ہم چوڑی میں رکھاں۔ لیپ ٹاپ اس کمپیوٹر نہ کہیں جو ہم چوڑی میں رکھاں۔ پی سی ہو گئی پرسنل کمپیوٹر۔ پی سی ہو گئی پرسنل کمپیوٹر، ٹیبل پر رکھا جانے والا کمپیوٹر جو ٹیبل پر رکھا اس نہ کہیں پی سی۔ مواصلاتی نظام، مواصلاتی نظام کو معنی ہے ذرائع نقل و حرکت کا جدید طرز۔ آج کا طریقہ آج کو جو طریقہ ہے اسی نہ کہ مواصلاتی نظام جو نیا طریقہ نہ آپ لوگ کام کاج کرائے۔ ای میل ہو گئی الیکٹرانک میل، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے خط بھیجنے کا طریقہ۔ الیکٹرانک کے ذریعے ہم جو خط کسی دنیا میں بھیجیں گا اس نے کہ ای میل۔ موثر ہو گیا اثر کرنا ہو، کارگر۔ موثر ہو گئی اثر کرنا ہو، کارگر۔ لیپ ٹاپ ہو گئے وہ کمپیوٹر جو ہم گود میں رکھاں یا مثلا چوڑی میں رکھاں۔ پی سی ہو گئے وہ کمپیوٹر پرسنل کمپیوٹر، ٹیبل پر رکھا جانے والا کمپیوٹر ہو گئے پی سی۔ مواصلاتی نظام ہو گئے ذرائع نقل و حرکت کا جدید طرز، وہ طریقہ جو مواصلات نہ نو طریقہ نہ کسی جا پچاوا ہے۔ ای میل ہو گئے الیکٹرانک میل جس کے ذریعے ہم کھاتے کہ انٹرنیٹ پہ کھاتے وہاں بھیجاں اس نے کہ ای میل۔ موثر ہو گئی اثر کرنا ہو۔ انٹرنیٹ 21ویں صدی کی انفارمیشن سپر ہائی وے کے دور میں کیا آپ کے ایک ایسے مواصلاتی نظام کا تصور کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف اپنے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے ذریعے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے کہ بشرطے کہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہو۔ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے جس سے دنیا میں کروڑوں افراد براہ راست آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ چند منٹوں میں اس مواصلاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہوا ہو۔ آج کے دور میں اس نیٹ ورک کی مدد سے آپ کا پرسنل کمپیوٹر یعنی کہ پی سی یا لیپ ٹاپ ایک پرسنل پرنٹنگ پریس، ٹیلی فون، ریڈیو، پوسٹ آفس، ٹیلی ویژن اور لائبریری بن چکا ہے۔ اب آپ کو علیحدہ مختلف چیزوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انٹرنیٹ سے جڑ جانے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کے فائدے اپنے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کو فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پہ پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں، اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں ممکن ہے۔ اس طرح اگر آپ انٹرنیٹ
21वीं सदी के इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में क्या आप एक ऐसे मवासलाती निज़ाम का तस्वर कर सकते हैं? 21वीं सदी इस वक्त की इंफॉर्मेशन हो गई पतो देना इस हाईवे हो गई सब ऊँची दौर में इस दौर में एक मवासलाती निज़ाम को तस्वर कर सकें जिसके ज़रिए आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं। दुनिया की सारी पतो शतो एक मिनट में कुछ मिनटा में कुछ सेकंडा में हासिल कर सकें और वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए, वो भी अपना छोटा जे कंप्यूटर के ज़रिए। जी हाँ, ये मुमकिन है बशर्ते कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो। ये मुमकिन है कि बशर्ते कि आप तेरा कंप्यूटर इंटरनेट ना जुड़े हुआ। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर और नेटवर्क है जिससे दुनिया में करोड़ों अफराद बराह रास्त आपस में जुड़े हैं, जिसना दुनिया का करोड़ों लोग आपस में जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क का सबसे बड़ी खासियत यह है, इस नेटवर्क की बड़ी खासियत यह है कि आप चंद मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से रब्ता कायम कर सकते हैं जो आप ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। तो हम कुछ मिनटा में भी इसको इसके इंटरनेट के ज़रिए दूसरा ना रब्ता में आ सकें बशर्ते कि अगलो जो नफर हो उसको भी इंटरनेट जो जुड़े उसको मोबाइल या उसको कंप्यूटर भी इंटरनेट ना जुड़े होने टच होने कनेक्टेड होने। आज के दौर में इस नेटवर्क की मदद से ना आपका पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर होगी जो हम अपनी चोरी में रखा, तो लैपटॉप होगी जो टेबल पर बड़ो कंप्यूटर रखा, प्रिंटिंग प्रेस, उसमें ये प्रिंटिंग प्रेस है, टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस, टेलीविज़न और लाइब्रेरी बन चुका है। वो सारा बन के टेलीफोन सारा लाइब्रेरी बन के मारा हुआ है, रेडियो शेडियो सारा उसके बीच है। अब आज चीज़ अब आपको अलग मुख्तलिफ़ चीज़ों की रखने की ज़रूरत नहीं। आज हमना बच्चों अलग अलग चीज़ें की रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खाली इंटरनेट ना जुड़ जाना है ताकि सारी चीज़ हमारे सामने होगी। बल्कि इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद आप इन सारी चीज़ों के फ़ायदे अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं। बच्चों योग्य कंप्यूटर पैल को योग्य रूटर योग्य कंप्यूटर टू दियो कंप्यूटर योग्य लैपटॉप जिन्हें कहना योग्य कंप्यूटर जिन्हें कहना हम पीसी योग्य मोडियम योग्य इंटरनेट ताकि दुनिया सारी से ना जुड़ी हुई है। अगर आप अमेरिका की किसी लाइब्रेरी में किसी मखसूस मजमून की खास किताब के चंद अवराक की फ़ोटो कापी लेना चाहते हैं, अगर हम अमेरिका के किसी लाइब्रेरी में किसी खास किताब का कुछ वर्क़ों की ज़रूरत है ना, तो आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के ज़रिए इस लाइब्रेरी में दाखिल होकर इस मुख्तलिफ़ किताबों के इन अवराक को अपने मॉनिटर पर फैला कर पढ़ सकते हैं। अपने हार्ड डिस्क में इन सिफ़ात को महफूज कर सकते हैं। ये चंद मिनटों में है, मुमकिन है। इक्कीसवें सदी की इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में क्या आप एक ऐसे मवासलाती निज़ाम का तस्वर कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए? जी हाँ, ये मुमकिन है बशर्ते कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिससे दुनिया में करोड़ों अफराद बराह रास्त आपस में जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चंद मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से रब्ता कायम कर सकते हैं जो आप ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। आज के दौर में इस नेटवर्क की मदद से आपका पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप, एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस, टेलीविज़न
ٹیلی ویژن اور لائبریری بن چکا ہے۔ اب آپ کو علیحدہ مختلف چیزوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس انٹرنیٹ سے جڑ جانے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کے فائدے اپنے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کی چند اوراق کو فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ذریعے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر بلا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں ممکن ہے۔ اس طرح کمپیوٹر 1 ہو گئے، پی سی کمپیوٹر 2 ہو گئے، کمپیوٹر 1 ہو گئے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر 2 ہو گئے پی سی، اس طرح یہ روٹر بھی ہے اور اس میں موئم اور انٹرنیٹ بھی ہے۔